جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، نظیم برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم کے اندر ہم موجود ہیں. ہمارے ساتھ نو منتخب صدر جموں کشمیر یو کے ہیلتھ پروفیشنلز فورم کی جو ہے صدر صاحبہ موجود ہیں، سلمیٰ نور صاحبہ. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس فورم کا مقصد کیا ہے. آلریڈی جو ہے ہیلتھ پروفیشنلز یا ڈاکٹرز کے فورم موجود ہیں، تو یہ جو ہے یونیک ایک پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر کشمیری نیات جو ڈاکٹرز ہیں ان پہ مبنی یہ فورم بنایا گیا ہے. تو اس کے کیا مقاصد ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں سلمیٰ نور صاحبہ، آپ بہت بڑے گھرانے سے جو ہے کشمیری تعلق ہے آپ کا. بزرگ کشمیری رہنما چودھری نور حسین صاحب، اور پھر صدر ریاست آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے بھی آپ کا تعلق ہے. ان کی سسٹر ہیں آپ چھوٹی. تو یہ فورم جو ہے اس کی کیا مقاصد ہیں، کس مقصد کے لیے بنایا گیا، وہ سننے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا بتائیے گا. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے بات کے لیے بلایا. آج ہم برمنگھم میں سارے ہیلتھ پروفیشنلز، اس میں میڈیکل لوگ تھے جیسے جی پیز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ پیرامیڈکس، نرسنگ سٹاف، فارماسسٹ، سارے ایلائڈ ہیلتھ پروفیشنلز ملے ہیں. اور کافی لوگ ورچولی جوائن کیا ہے، اور فیس ٹو فیس بھی میٹنگ تھی اور اس میں کافی بڑے گروپ نے جوائن کیا ہے. اس کا سب سے بڑا کریڈٹ تو جو ہمارے فاؤنڈنگ ممبرز ہیں ڈاکٹر طاہر محمود، ڈاکٹر فاروق اور ڈاکٹر شوکت کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی یہ گروپ سٹارٹ کیا تھا اور تمام لوگوں کی نیٹ ورکنگ کے ذریعے آج یہ میٹنگ پاسبل ہوئی. اس کے گروپ کے سب سے یونیک پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں صرف جموں اینڈ کشمیر کے لوگ شامل ہیں. اس سے پہلے آرگنائزیشنز ہیں جو کہ پورے پاکستان کی آرگنائزیشنز ہیں. اس میں نارتھ امریکہ کی پاکستانی ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن ہے، یورپ کے پاکستانی ڈاکٹرز کی، اور ان کے بھی ہم ممبرز ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہیلتھ کیئر جو کشمیر میں ہے وہ کافی پور ہے ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا پاکستان. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم سارے پروفیشنلز جو کہ اس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں، ہم لوگ سارے اکٹھے ہو کے کچھ ایسے طریقے ڈھونڈیں، کچھ ایسا راستہ تلاش کریں جس کے ذریعے ہم وہاں کے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی اپنی نیٹ ورکنگ رکھیں اور اپنی ینگ جنریشن کو جو ہے وہ اسپائر کریں، اور ان کو کوشش کریں کہ وہ لوگ بھی پروفیشنل سروسز کی طرف جائیں. جو ہمارے یو کے میں کشمیری اوریجن اور ایون پاکستانی اوریجن لوگ ہیں ان کو ہم انکریج کریں گے. تو اس میں ہمارے آج جو ہے ہم نے اپنی ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے اس کو نامینیٹ کیا ہے. ہم نے اپنے ایڈوائزرز کو نامینیٹ کیا ہے، جس میں ہمارے کافی رسپیکٹیبل پروفیسرز ہیں، وہ لوگ شامل ہیں. پھر ہم نے آج جو ہے مجھے پریزیڈنٹ نامینیٹ کیا گیا ہے، اور میرے ساتھ میرے کولیگ ڈاکٹر طاہر محمود کو جنرل سیکرٹری نامینیٹ کیا ہے. اور اب ہمارا ایم یہ ہے کہ ایگزیکٹو کمیٹی سارے پروجیکٹس، کیونکہ لوگ بہت پیشنیٹ ہیں، ہر ایک کے پاس ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں، تو ہمارا یہ ہے کہ ایگزیکٹو کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سے پروجیکٹس کو ہم نے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ پھر ہم لیز کریں گے وہاں کے ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ. ہماری کوشش یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر میں اس وقت ہر ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ اچھا یا برا کام کر رہے ہیں. اس میں مین پرابلم یہ ہے کہ نہ تو ان کے پاس فیسلٹیز ہیں اور نہ ان کے پاس اس طرح ٹریننگ اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو ٹریننگ اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز بھی پرووائڈ کریں گے، اور اس کے علاوہ جہاں پہ فائنینشیل ضرورت پڑی تو فنڈ ریزنگ کے تھرو یا گورنمنٹ کے ریسورسز کو بھی یوز کریں گے. اچھا، یہ جو آپ کا باڈی جو ہے اسٹرکچر، یہ کتنے سال کے لیے کام کرے گا، اور یہ الیکٹڈ ہوگا یا سلیکٹڈ ہوگا، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں ابھی تو مور اور لیس سلیکٹڈ ہی ہے، یا لوگوں نے خود والنٹیئر کیا ہے، کیونکہ پہلی میٹنگ تھی اور اس وقت کافی سارے تو ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے. اور یہ بہت اچھا فورم بنا ہے جس سے ہم بہت سے لوگ جو ڈفرینٹ شہروں میں کام کر رہے تھے اور پتہ بھی نہیں تھا کہ شاید وہ آزاد کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں یا جموں اینڈ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا فورم اس وجہ سے بھی بنا ہے کہ ہم سب کی نیٹ ورکنگ ہوئی ہے. اور آگے جا کے ابھی ایگزیکٹو کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا ہم پرفارمنس بیس پہ نامینیشنز کریں گے فیوچر میں یا پھر الیکشنز کریں گے. آئی تھنک یہ چیز ابھی ہمارا ایٹ لیسٹ 1 to 2 ایئرز کمی فیوچر میں آ جائے گا. اچھا، تھوڑا سا یہ بتائیے گا، آلریڈی جو آرگنائزیشن ہے جس طرح آپ نے مینشن کیا ہے، اپنے ہیں اے پی پی ایس یو کے ہے، دوگانے ہیں، دیگر جو ہے وہ آلریڈی آرگنائزیشن موجود ہیں، ان سے آپ کی کیا کوآرڈینیشن ہوگی، کیسے لنک اپ کریں گے، کیسے چلیں گے؟
देखिए डेफ़िनेटली हमारी कोशिश तो ये होगी कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिल के काम करें, मतलब हम उनके भी, हमारा फोकस कश्मीर होगा और कश्मीर की हेल्थ सर्विसेज और कश्मीर के प्रॉब्लम्स होगा। लेकिन तो ये इसमें यूनिक बात है। बाकी तो ओबियसली एज ए पाकिस्तानी हम लोग पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस को के मेंबर भी रहेंगे और उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी करेंगे। और अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमें उनकी ज़रूरत होगी तो ओबियसली हम उनके साथ शेयर करेंगे। हो सकता है हमारे पास कोई हेल्थ प्रोफेशनल्स किसी एक स्पेशलिटी में शॉर्ट हो तो हम ओबियसली उनसे हेल्प लेंगे। इसी तरह अगर उनको हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं और उसका अच्छा रिजल्ट आता है तो फिर ओबियसली वो हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी शेयर करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन रहेगी। लेकिन हो सकता है हमारा फोकस जो है हमारा आज़ाद कश्मीर रहेगा। अच्छा सलमा साहिबा, ये थोड़ा सा बताइएगा कि ओवरऑल जो है हेल्थ प्रोफेशनल्स को इससे क्या बेनिफिट होगा और लोकल कम्युनिटी को जो है क्या फ़ायदा होगा? हमारा एक जो एम है और ऑब्जेक्टिव है इसका, वो अपनी नेटवर्किंग यहाँ यूके में करने की, और जो हमारे यंग कश्मीरीज़ हैं उनमें प्रोफेशनल एजुकेशंस को प्रमोट करना जो है वो भी हमारा एक एम है। उसके लिए चाहे हम लोकल लेवल पे कोई फंक्शंस करेंगे या कोई इस तरह की तकारीब करेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे जो हाई अचीविंग प्रोफेशनल्स हैं वो अपना काम प्रेजेंट करें और जो यंगस्टर्स हैं वो इंस्पायर हों उससे, और वो भी कोशिश करेंगे। क्योंकि हम ये रियलाइज़ करते हैं कि जो कश्मीरी ओरिजिन के हैं काफ़ी लोग बहुत प्रोफेशनल एजुकेशन में गए लेकिन बहुत सारे नहीं भी गए और एजुकेशन में उतना एम्फेसिस नहीं है। तो ओबियसली हमारा आगे ये है कि जो हमारी कमिंग जनरेशन है, क्योंकि हम वी मेक अ सिग्निफिकेंट पार्ट हेयर, हमारा नंबर काफ़ी ज़्यादा है और वो एक अफेक्टिव पार्ट हो, वो एक यूज़फुल पार्ट हो यूके का भी, तो उसमें हम यूके के लिए भी उसमें अच्छी बात है कि हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी न्यूअर जनरेशन है वो जो है वो प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाए। अच्छा सलमा साहिबा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ओवरऑल जो है यहाँ पर आप पहला ये इनिशिएटिव है कश्मीरी बेस्ड जो डॉक्टर्स हैं, और ये भी एक तारीख़ रकम हो रही है कि आप पहली जो है उसकी सदर बन रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर यंग डॉक्टर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं या एक्सपर्ट हैं जो बिलोंग करते हैं कश्मीर से, कश्मीरी डायस्पोरा हैं, तो उनको क्या मैसेजेस आप जो है लास्ट देना चाहेंगे? देखिए ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि ये एक यूनिक है, और आई थिंक ये एक और भी यूनिक पॉइंट है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडिंग जो प्रेसिडेंट है वो फीमेल है। तो आई थिंक ये सारे मेरे जो कोलीग्स हैं उनकी रिस्पेक्ट कह लें और उनकी वो अचीवमेंट्स भी हैं ऑब्वियसली जिसके ग्राउंड्स पे उन्होंने किया, लेकिन उनका भी रिस्पेक्ट है कि उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसमें यही है कि ये ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके हमारा यही है कि जितना भी हो सके इसको हम अपने लोगों के काम के लिए यूज़ करेंगे। ये हमारा मेन इसका फोकस तो हो। स्ट्रेंथन कैसे करेंगे? मेंबरशिप क्या क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा बता दें। देखिए वो तो अभी क्राइटेरिया तो हमारा ये होगा कि दे हैव टू बी हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशनल्स। उसमें ऑब्वियसली फार्मासिस्ट हैं, पैरामेडिक्स हैं, एम्बुलेंस वाले हैं, नर्सेज हैं, मिडवाइफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जीपीज़ हैं, कंसल्टेंट्स हैं। मेनली तो हमारा ये क्राइटेरिया होगा। मेरी अपनी पर्सनल एस्पिरेशन है जो कि फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी से हम डिस्कस करेंगे कि हम नॉन प्रोफेशनल लोगों या बॉडीज़ के साथ भी, चाहे लॉयर्स हैं चाहे दूसरे प्रोफेशंस हैं, उनके साथ भी हम आगे जाके इस ऑर्गेनाइजेशन को उनके साथ करें ताकि हम एक बिगर कम्युनिटी जो है वो डेवलप कर सकें इधर। तो उसमें मतलब आगे जैसे चैरिटी के में लोग काम कर रहे हैं उसमें भी अगर वो कश्मीर में कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो हम लोग उसमें सपोर्ट करेंगे। तो उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो है पहला कदम इम्पॉर्टेंट होता है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ले लिया है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो सलमा नूर साहिबा मौजूद थी। उनके एहसासात व ख़यालात और जज्बात सुने हैं कि बरतानिया की तारीख़ के अंदर पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर यूके हेल्थ प्रोफेशनल फोरम का जो है वो क़याम अमल में लाया गया है, जो कश्मीर पर बेस, जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है या मकबूजा कश्मीर है, उसके हवाले से जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। और डॉक्टर्स की ना सिर्फ जो है उनकी सर्विसेज जो है वो ली जाएंगी, उनकी टीचिंग के हवाले से, उनकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट के हवाले से, बल्कि कम्युनिटी को भी जो है इसके बेनिफिट मिलेंगे। हमें अपने फ़ीडबैक से जो है वो ज़रूर नवाजिए। मेज़बान SM इरफान ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।